Assalamu alaikum. Congratulations everyone from Gazirchat College. HSC English second part. Our today's discussion topic is completing sentence and phrasal words use. Through these phrasal words, especially phrases, how to complete the sentences and how we will use the question number 3 and 4. And each question 5 marks and 10 gaps will be there, and you have to answer them in your answer script. And each question contains 0.5 marks on that. So question number 3 and 4, completing sentence number 4, and then phrasal words in number 3. And this is Baharul Hasan, lecturer in English, Gazirchat High School and College, is you. You will follow this class until the end. After completing this class, we will be able to understand how we will complete the sentences and how we will use our phrasal words into the sentence. Let's start. What you see, what is phrase? In my last class, earlier classes, I have discussed about phrasal words, phrase especially, but there is a short glimpse about phrase, a group of words having single meaning, such as hard, had better, what eat, no sooner had, for this reason, according to, by or means, for example, by the way, etc. These are the phrases. Through these we can complete the sentences in our question number 3. There will be a box in question number 3, and from the box we have to take the phrasal words to complete the sentences. And আমরা পরবর্তীতে অংশগুলিতে ফলো করব যে কিভাবে এই বিষয়গুলি আমরা আরো অনুধাবন করতে পারি। My dear students, how will the question be set? Question number 3, কিভাবে 3 নম্বর প্রশ্নটি সেট হবে তোমাদের পরীক্ষায়, ঠিক কিভাবে আমরা করতে পারি। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছো, তোমরা অবশ্যই বিষয়গুলি জানো, সম্পর্কে অবগত আছে, পরীক্ষায় অলরেডি তোমরা এসেছিল। বাট যারা ফার্স্ট ইয়ারে, দোজ হু আর ইন ফার্স্ট ইয়ার, দে আর নট এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। তাদের জন্য বুঝিয়ে দিচ্ছি বিষয়টি যে এটা একটি প্রশ্নের কাঠামো এখানে আমি দাঁড় করিয়েছি। তোমরা লক্ষ্য করবে যে এখানে আমাদের as soon as, had to, as, born, wish, where, would you mind, whether or in case, have to, as, fast as. These words are there 10 gaps, and there will be 10 questions like this, 10 B, C, D, E, F, G, H, I, and J from till then. এই 10টি শূন্যস্থান থাকবে, 10টি শূন্যস্থান আমরা এখান থেকে নিয়ে পূরণ করব। তো সেই জন্য আমাদেরকে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আরেকটু অবগত হতে হবে। তোমাদের সবার জন্য বলছি, একটু খেয়াল করো প্লিজ, যে নাম্বার A আমরা কিভাবে অ্যান্সার করতে পারি। It's a difficult problem, it's a difficult problem. I knew the answer to it. I knew the answer to it. There will be answer, I wish I knew the answer to it. Then there is a false smell in the room, would you mind opening the windows? All passengers have to fill in an immigration form on arrival, it's mandatory. His income was very poor, he has to. There will be had to. His income was very poor, he had to maintain a hard life. Then the concert we arranged was a successful one. There were much more people than we had expected. তাহলে আমরা এই 5টি অ্যান্সার আমরা এখানে লক্ষ্য করলাম যে আমরা এখানে কোথায় প্রথমে উইশ ব্যবহার করেছি, পরবর্তীতে আমরা উড ইউ মাইন্ড ব্যবহার করেছি, নাম্বার 3 তে আমরা হ্যাভ টু ইউজ করেছি, নাম্বার 2 তে আমরা হ্যাড টু ইউজ করেছি, এবং ইফে আমরা দেয়ার ব্যবহার করেছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এইগুলি কেন ব্যবহার করলাম, কিসের উপর ভিত্তি করে, কোন নিয়মের উপর ভিত্তি করে আমরা এই শব্দগুলি এখানে ব্যবহার করলাম। তোমরা লক্ষ্য করেছো যেটি কিন্তু আসলে এক রকমের কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আমরা বলতে পারি। তোমাদেরকে একটু সহজ করে বুঝিয়ে রাখি যে দুটি টপিক নিয়ে আমরা আজকে একসাথে কেন কথা বলছি। কারণ হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের সময় আমাদের কি করা থাকে, আমাদের এই অংশটুকু দেওয়া থাকবে, এই অংশটুকু গ্যাপ থাকে, বাকি অংশটুকু আমাদের অ্যান্সার করতে হয়। দ্যাট মিনস ফ্রেজেল ওয়ার্ডস এর নাম্বার কোশ্চেন নাম্বার 3 অপোজিট হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 4। কোশ্চেন নাম্বার 3 যা দেওয়া থাকবে, যে যেটুকু অ্যান্সার করতে হয়, কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ঠিক সেই অংশটুকু দেওয়া থাকে, বাকিটুকু অ্যান্সার করতে হয়। মানে জাস্ট উল্টো, জাস্ট অপোজিট। আমরা কি দেখতে পাবো যে এরকম থাকবে, এখানে উড ইউ মাইন্ড দেওয়া থাকবে, তোমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে উড ইউ মাইন্ড দেওয়া থাকবে, বাকিটুকু তোমাদের ইউজ করতে হবে। আর এখানে কি করা হচ্ছে, উড ইউ ওপেনিং দ্য উইন্ডোজ দেওয়া আছে, উড ইউ মাইন্ড ইউজ করতে হবে, জাস্ট অপোজিট। কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এন্ড ফ্রেজেল ওয়ার্ডস আর রিভার্সিভ কোশ্চেন। আমরা এই ক্লাসটি পুরোটি সম্পূর্ণ করে আমরা পরবর্তী অংশটুকু অবশ্যই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ। টিল দ্যাট, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, লেটস স্টার্ট টু লার্ন দ্য রুলস। আমরা কোন নিয়মের উপর ভিত্তি করে আমরা এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করলাম, যে 5টি শব্দ আমরা ব্যবহার করতে সেখানে শিখেছিলাম, কেন ব্যবহার করলাম।
আমরা সেই রুলসগুলি, এই প্রত্যেক রুলস জানার পর আমরা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবো। আজকে আমরা ক্লাস -20 রুলস নিয়ে কথা বলবো। তোমরা এন্ড অফ দ্য ক্লাস ফলো করবে এবং আমি আশা করি তোমরা এই ক্লাসের মধ্যে অবশ্যই তথ্যবহুল কোনো কথা পেয়ে যাবে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, তোমার যদি কোনো কিছু বলার থাকে, কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো জিজ্ঞাসা বিষয় থাকে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে প্রশ্নের মাধ্যমে জানাবে। আমি তোমাদেরকে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর দিয়ে সেই প্রশ্নগুলি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ফলোইং was born আর be born, জন্ম শুরু থেকে বোঝাতে be born am is are ব্যবহৃত হয়। জন্মের শুরু থেকে মানে শুরু থেকে কোনো একটা বিষয় তুমি ছিল, আছে এরকম। যে আমরা এখানে উদাহরণ দিয়েছি, he is born as deaf, he is born as deaf, সে জন্ম থেকেই বধির। হতে পারে he is born as blind, সে জন্ম থেকেই অন্ধ হতে পারে। জন্ম থেকে যে বিষয়গুলি, সেই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা is, am, is, are ব্যবহার করব। বা জন্মগ্রহণ করা যদি বোঝায়, জন্মস্থান বোঝায়, জন্ম তারিখ বোঝায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অবশ্যই was born বা were born ব্যবহার করতে হবে। কারণ এই জন্মগ্রহণ বিষয়টি কখনোই প্রেজেন্ট টেন্স হতে পারে না, এটা অলওয়েজ তোমার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা পাস্ট টেন্স হিসেবে পরিগণিত হয়। সেজন্য আমরা ব্যবহার করব তানজিম was born in 22 July 1991. Tanzim was born in 22 July 1991. Have you got it? Was born. Why? Was born means this is the time of his born. তার জন্মগ্রহণের সময়কে উল্লেখ করেছে, জন্ম তারিখ দেওয়া আছে, জন্মস্থান বলেনি, তারিখের কথা বলেছে। তারিখ থাকলে কিন্তু অবশ্যই আমরা was born বা were born ব্যবহার করব। তোমরা বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখবে। জন্ম থেকে বোঝাইলে is, are বা am born, আর জন্ম গ্রহণ করা বোঝালে was বা were born। ধন্যবাদ। পরবর্তী অংশে চলে যাই। আমরা লক্ষ্য করেছি একটু আমাদের একটা বিষয় এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রেজেন্ট ইউজ অফ প্রেজেন্ট ওয়ার্ডস হ্যাভ টু এবং হ্যাজ টু। ওকে ওকে ইয়েস, হ্যাভ টু দেন হ্যাজ টু। হ্যাভ টু কখন বসবে, হ্যাজ টু কখন বসবে একটু লক্ষ্য করো। হ্যাভ টু এবং হ্যাজ টু ইকুয়াল টু মাস্ট অর্থে, অর্থাৎ বাধ্যবাধকতা, প্রয়োজনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাধ্যবাধকতা বলবে, একদম স্ট্রংলি বলবে যে এটা করতেই হবে। I have to do it. I have to go to Dhaka. I have to take lunch right now. আমাকে এখনই খেতে হবে, লাঞ্চ করতে হবে। I have to take tea right now. আমাকে এখনই চা খেতে হবে। এই যে বিষয়গুলি বোঝাচ্ছে, একদম হতেই হবে, হতেই হবে, হতেই হবে, অনেক জোর দিয়ে বোঝাবে। এই বিষয়গুলি হচ্ছে মাস্ট বা হ্যাভ টু আর হ্যাজ টু। আমরা জানি যে হ্যাজ আমরা কখন ব্যবহার করব, যখন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে, সাবজেক্ট যখন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে হি, শি, ইট, এবং যে কোনো একটি সিঙ্গেল নামকে আমরা বলবো হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। এক্ষেত্রে আমরা হ্যাজ ব্যবহার করবো। বাকি সবার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অবশ্যই হ্যাভ ব্যবহার করতে হবে। তোমরা প্রণামগুলি সম্পর্কে নিশ্চয়ই সবাই জানো। প্রণামগুলি সম্পর্কে আমাদের সবার খুব ধারণা আছে, সুন্দর ধারণা রয়েছে। আমরা সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানবো যে প্রণাম কি কি আছে। আমরা জানি এরকম, আমরা হয়তো বলতে পারি কিনা জানি না, আই, আমি, উই, আমরা, ইউ, তুমি, ইউ, তোমরা, হি, সে, শি, সে, ইট, ইহা, দে, তারা। এগুলি হচ্ছে এই তোমার প্রণামগুলি রয়েছে। আমার সাথে একটু চর্চা করে বাসা, ঠিক আছে? প্র্যাকটিস করবে ঠিক কিভাবে প্রণামগুলি জানার জন্য। আই, আমি, উই, আমরা, ইউ, তুমি, ইউ, তোমরা, হি, সে, শি, সে, ইট, ইহা, দে, তারা। এগেইন আই, আমি, উই, আমরা, ইউ, তুমি, ইউ, তোমরা, হি, সে, শি, সে, ইট, ইহা, দে, তারা। এই যে প্রণামগুলি, এই প্রণামগুলি কিন্তু আমাদের কাজে লাগবে। আশা করছি তোমরা আমার সাথে প্রণামগুলি বাসায় প্র্যাকটিস করবে। এগেইন মনে করে দিচ্ছি, আই, আমি, উই, আমরা, ইউ, তুমি, ইউ, তোমরা, হি, সে, শি, সে, ইট, ইহা, দে, তারা। ওকে। এবং আমরা এখান থেকে প্রণামগুলি, সিঙ্গুলার প্রণামগুলিকে আলাদা করব এবং বাকি যে থার্ড পারসন শুধুমাত্র শুধুমাত্র হ্যাজ করবে, হ্যাজ ব্যবহৃত হবে। বাকি সবার ক্ষেত্রেই হ্যাভ বা হ্যাড ব্যবহৃত। হ্যাড তো সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, হ্যাভ সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে না। হ্যাভ শুধুমাত্র প্রেজেন্ট টেন্সের গুলো তোমার ইউজ হবে এবং সেক্ষেত্রে তোমার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ব্যতীত বাকি সবার ক্ষেত্রে হ্যাভ, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে হ্যাজ। I have to pass in the exam, আমাকে পরীক্ষায় পাস করতেই হবে, পাস করতেই হবে। এই যে একটা জোরপূর্বক এখানে কিন্তু হ্যাভ ব্যবহার চলে আসছে। এখানে হ্যাভ টু ইউজ না করে আমরা মাস্ট ইউজ করতে পারি। আই মাস্ট পাস ইন দ্য এক্সাম, আমাকে পরীক্ষায় পাস করতেই হবে, এরকম মিনিং দিবে। পরবর্তীতে আসছে লেট অ্যালোন। লেট অ্যালোন, লেট অ্যালোন মিন্স চিন্তা করা যায় না, ভাবা যায় না, এরূপ অর্থে লেট অ্যালোন ব্যবহৃত হয়। He can't walk a kilometer, let alone 5 kilometers. সে 1 কিলোমিটার হাঁটতে পারে না, 5 কিলোমিটার হাঁটবে। He cannot carry 1 kg, let alone 1 কুইন্টাল। সে 1 কেজি বহন করতে পারে, let alone 1 কুইন্টাল বহন করবে।
এই যে বিষয়গুলি মানে একটি তোমার কাছে ধোঁয়াশা মনে হয় কিন্তু সে পারে আবার এটা কেন পারবে এরকম আমরা কাউকে মজা করে কথাটা বলতে পারি ই ক্যান নট গেট পাস মার্কস লেট অন জিপিএ 5 সে তো 5 নাম্বার পায় না সেটা জিপিএ 5 কি করে পাবে এই যে বিষয়টা মানে আমরা লেট অন দিয়ে কি করবো অকল্পনীয় ইনক্রেডিবল আনথিঙ্কেবল বিষয়গুলিকে এক্সপ্লেন করার জন্য লেট অন আমরা ব্যবহার করি ভেরি ইজি টু ইউ যখন আমরা অর্থ দেখবো এরকম ভাবা যায় না চিন্তা করা যায় না এরকম বোঝাচ্ছে তখন আমরা লেট অন ব্যবহার করবো পরবর্তী খেয়াল করার একটি বিষয় হচ্ছে উড রেদার আশা করছি বুঝতে পারছো উড রেদার দেন উড সুনার দেন এর অর্থ হচ্ছে বরং তবুও জাতীয় সেন্টেন্স এর ব্যবহার হয় খেয়াল করো উড রেদার একটি মডাল ইহা প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আগে বসে দুটি কাজ বা অবস্থার মধ্যে দুটি কঠিন তার মধ্যে থেকে একটি পছন্দনীয় হলে উড রেদার বসে সাধারণত এরপরে দেন থাকে ভালো করে খেয়াল করবে সাধারণত রেড মার্ক দেওয়া আছে সাধারণত এর পরে দেন থাকে দেন যুক্ত যে কম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা রয়েছে সেখানে আমরা কি করব উড রেদার ব্যবহার করব উড রেদার মানে হচ্ছে এরকম বোঝাবে যে আমি এটা করবো না বরং আমি এর চাইতে বরং চেয়ে এরকম কোনো কিছু বোঝা বলেছে আই উড রেদার স্টার দেন স্টিল আই উড রেদার স্টার আমি বরং কি করবো আমি বরং উপোস থাকবো কিন্তু আমি কখনো চুরি করবো মানে সে পজিটিভ অর্থে নিতে আমি বরং এটা করবো কিন্তু আমি এটা করবো আমি বলেছি এরকম হি উড রেদার ডাই দেন বেক সে ভিক্ষা করে যদি সে কি করে মারা যাবে তবু সে কি করবে না ভিক্ষা করবে না তার যে প্রেস্টিজ বোধ এখানে রয়েছে এই যে বিষয়গুলি আসছে সাধারণত সেন্টেন্সের মধ্যে অবশ্যই দেন থাকবে এবং কম্পারেটিভলি একটি কাজকে বেশি গুরুত্ব দিবে সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করবো উড রেদার ব্যবহার করবো ভালো করে মনে রাখতে হবে এজন্য কম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে দেন থাকতে হবে দেন আমরা কি বসাবো আমরা উড রেদার বসাবো পরবর্তীতে এরপরে যে নিয়মটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে হ্যাড বেটার একই রকম অর্থ হ্যাড বেটার হ্যাড রেদার উড বেটার অর্থ হচ্ছে বরং ভালো তবুও ভালো বরং ভালো সেখানে আমরা বলছিলাম বরং চেয়ে ভালো এখানে হচ্ছে বরং তবুও ভালো ইউ হ্যাড বেটার গো হোম নাও তোমার বরং এখন বাড়ি যাওয়াই ভালো বা উচিত এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ধরনের কম্পারেটিভ বা কম্পারিজন নাই আমরা কিন্তু কথা তুলনা করছি না যে বাড়ি যাওয়ার চাইতে এখানে থাকা ভালো বা থাকার চাইতে বাড়ি যাওয়া ভালো এরকম করলে কিন্তু দেন ইউজ করতে হতো তখন আমরা হ্যাড বেটার বা রেদার উড বেটার ব্যবহার করতে পারতাম না আমরা ব্যবহার করতে হতো উড রেদার এখানে আমরা যে কোনো একটা ইউজ করলে হবে হ্যাড বেটার হ্যাড রেদার উড বেটার you had better leave the place you had better or you had rather wear a coat when you go out you had better or you would wear better wear a coat when you go out in this way no use of than no use of than no use of than in had better had rather would better okay what is next what if কি হবে টেকনিক্যাল একটু প্রবলেম লক্ষ্য করছি যদি কি হবে যদি কি হবে যদি কি হবে যদি পজিটিভ কোনো কিছু ঘটার ভয় প্রকাশ করতে পজিটিভ ব্যবহৃত হয় ইহা সাধারণত শুরুতে একটি ড্যাশ এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে ভালো করে খেয়াল করো বলছি সাধারণত শুরুতে কি থাকবে শুরুতে একটি ড্যাশ থাকবে এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে এরকম অর্থে আমরা কি ব্যবহার করব আমরা পজিটিভ ব্যবহার করব মানে তো 3 নম্বর কোশ্চেনের সময় কি থাকে শুরুতে গ্যাপ থাকবে এবং শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে সেখানে আমরা কিভাবে লক্ষ্য করব দেখব যে পজিটিভ লক্ষ্য করে বসে ঠিক আছে কিনা পজিটিভ শুরুতে বসেছে এবং শেষে কি আছে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে পজিটিভ আই হ্যাড বিন ইন দ্য জার্নি পজিটিভ আই হ্যাড বিন ইন দ্য জার্নি যদি আমি জার্নি থাকতাম তাহলে কেমন হতো তা কি হতো জার্নি করতে ভ্রমণগত অবস্থায় থাকতাম এই প্রশ্নটা কিন্তু করেছে মানে সে কাউকে এই প্রশ্নটা করবে যে আমি না থাকলে কি হতো কিছু কি আসলে হতো এই ধরনের একটি প্রশ্নবোধক সম্ভাবনাময় একটি প্রশ্ন করে কিন্তু আমরা পজিটিভ দিয়ে কি করতে পারি বাক্য গঠন করতে পারবো পরবর্তী লক্ষ্য করো যে হোয়াটস লাইক হোয়াট ডাজ লুক লাইক এন্ড হোয়াটস লাইক দুই জিনিস কিন্তু খুব কাছাকাছি অর্থ দেয় এবং একই রকম বোঝায় এবং এই দিয়ে অনেক বাক্য আমরা করেছি যে কারো আচরণ স্বাস্থ্য মনের অবস্থা কোন উদ্ভূত বা কাল্পনিক কিছু দেখতে ইত্যাদি সম্বন্ধে জানার জন্য আমরা হোয়াটস লাইক হোয়াট ডাজ লুক লাইক ব্যবহৃত হয় ইয়া সাধারণত দুটি ড্যাশ এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে ভালো করে খেয়াল করো হোয়াটস ইউর এক্সাম লাইক হোয়াট ডাজ লুক লাইক হোয়াট ডাজ ইউর মাদার লুক লাইক হোয়াট ডাজ আমরা দিয়ে দিয়েছি হোয়াট ডাজ এখানে দেওয়া আছে এখানে একটা গ্যাপ থাকতে পারে পরে একটা গ্যাপ থাকবে হোয়াটস ইউর এক্সাম like what does your brother look like
হোয়াট ডাজ কিন্তু দেওয়া আছে, আমরা কিন্তু হোয়াট ডাজ এখানে দিয়ে দিয়েছি। হোয়াট ডাজ যদি এখানে না থাকলে দুটো গ্যাপ থাকতো, হোয়াট ডাজ এর একটা, ইউর ব্রাদার এর একটা। হোয়াট ডাজ ইউর ব্রাদার লুক লাইক, হোয়াট ডাজ ইউর ব্রাদার লুক লাইক, হোয়াট ডাজ ইউর ব্রাদার লুক লাইক। গ্যাপে এরকম থাকতে পারে, ঘুরিয়ে দিয়েছি, এরকম হতো ইউর ব্রাদার এখানে দেওয়া আছে, তাহলে আমরা কি ইউজ করতাম, হোয়াট ডাজ ইউর ব্রাদার লুক লাইক। যদি আমরা এরকম ইউজ করতাম যে এটুকু দেওয়া নেই, শুধু এটুকু দেওয়া, তাহলে কিভাবে ইউজ করতে হবে, হোয়াটস ইউর এক্সাম লাইক, হোয়াটস ইউর এক্সাম লাইক। এর আগে একটি গ্যাপ, এর পরে একটি গ্যাপ, এটি হচ্ছে অ্যান্সার। ওকে, এই অর্থে আমরা কি ইউজ করতে পারবো, হোয়াটস লাইক, হোয়াট ডাজ লুক লাইক বিষয়গুলি আমরা ব্যবহার করতে পারবো। হোয়াট ডাজ লুক লাইক অর হোয়াটস লুক লাইক, হোয়াট ডাজ ইউর ব্রাদার, হোয়াট ডাজ ইউর মাদার, হোয়াট ডাজ ইউর প্যারেন্টস লুক লাইক, হোয়াটস ইউর feeling like, what's your feeling like, what's your exam like, what's your passion like, what's your job like, etc. Use of as soon as, as soon as, as soon as, যত দ্রুত সম্ভব। একটি ঘটনা ঘটার সাথে সাথে আরো একটি ঘটনা ঘটা বোঝাতে as soon as ব্যবহৃত হয়। যত দ্রুত সম্ভব, মানে দুটি কাজ একসাথে একই স্ট্রেচে হয়ে যাবে। যে আমি ক্লাসে প্রবেশ করতে না করতেই বিদ্যুৎ চলে গেল, আমি বাসায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, আমি বাসা থেকে বের হতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এই যে বিষয়গুলি আসছে, একটি কাজ ঘটার সাথে সাথে আরো একটি কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে হলো সিম্পল সেন্টেন্সের একটা উদাহরণ হচ্ছিল as soon as দিয়ে করা যায়। as soon as he saw me he called me, যখনই সে আমাকে দেখলো তখন সে আমাকে কি করেছিল, ডেকেছিল, মানে দেখার সাথে সাথে সে আমাকে কি করেছিল, ডাক দিয়েছিল। এই বিষয়টা এরকম হয়েছে, এটা সিম্পল সেন্টেন্স হয়েছে। যদি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতাম তাহলে আমরা as soon as এর জায়গায় no sooner had, scarcely had বা hardly had ব্যবহার করতাম। তোমরা নিশ্চয়ই no sooner had, hardly had এবং scarcely had এর ব্যবহার জানো। তোমরা যদি কেউ না জানো অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করবে, উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। এবং এই ক্লাস শেষে কিন্তু শেষের দিকে আমরা বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোকপাত করেছি। no sooner had নিয়ে, hardly had এবং scarcely had নিয়ে আমরা কথা বলেছি। আশা করি তোমরা ক্লাসটা শুনবে শেষ পর্যন্ত। used to, used to means অতীতের অনিয়মিত অভ্যাস বোঝাতে সকল পার্সনে used to ব্যবহৃত হয়। I used to drink water, আমি পানি পান করতাম। he used to take coffee, সে সাধারণত কফি খেত। they used to play cricket, সাধারণত ক্রিকেট খেলত, মানে অনিয়মিত অভ্যাস ছিল, বাট অনিয়মিত ছিল, রেগুলারলি না, বাট অভ্যাস একটা ছিল না, ইরেগুলার একটা প্র্যাকটিস ছিল না। এই বিষয়টা হচ্ছে তোমার used to ব্যবহার হয়। What is I used to drink water, I used to take coffee, they used to play cricket, etc. used to অনিয়মিত অতীতের অভ্যাস, used to, and it's time, it's high time, it's time, it is high time। কোনো কাজ করার সময় ইতিমধ্যেই অতিবাহিত হয়ে গেছে, সুতরাং আর বিলম্ব না করে এখনই কাজটি শুরু করতে হবে। এই ধরনের বুঝালে কি হয়, ইটস টাইম বা ইটস হাই টাইম, এখনই শুরু করতে হবে, এখনই সময় যুদ্ধ করার, এখনই সময় পড়াশোনা করার, এখনই সময় মানুষকে সহায়তা করার। এই যে করোনার যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে, এই সময় কিন্তু আমরা বলতে পারি এখনই সময় মানবতার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া। ইট ইজ টাইম to sacrifice our life for the sake of the mankind, এরকম কিন্তু বলতে পারি। it is high time we sacrificed our life for the sake of the mankind, মানুষের জন্য আমরা কি করে, আত্মমানবতার জন্য মানুষের জন্য আমরা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারি। এখনই সময় we have to, it is high time to study seriously for the HSC examinee, SSC examinee এর জন্য এখনই সময় পড়াশোনা করা। এই এক্সাম্পলগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা it is time by its high time ব্যবহার করতে পারি। লক্ষ্য করি একটু, দুটি নিয়ম রয়েছে। একটা নিয়ম হচ্ছে it is time এর পরে যদি আমরা to ব্যবহার করি বা it is high time এর পরে, অলটোগেদার the same rules, it is time, it is high time এর পরে যদি আমরা to ব্যবহার করি, কি ব্যবহার করি, to ব্যবহার করলে আমরা কি পাবো, to ব্যবহার করলে আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো। আর যদি আমরা সাবজেক্ট ইউজ করি তাহলে আমরা কি ইউজ করব, পাস্ট ইনডিফিনিট বা পাস্ট সিম্পল পাস্ট আমরা ইউজ করব, পাস্ট টেন্স ইউজ করতে হবে। একটু খেয়াল করো, যেমন it is time we went home, it is time we went home, বাড়ি যাওয়ার আমাদের এখনই সময়। It is high time to change our eating habits, it is high time to change our eating habits। হ্যাঁ, এই করোনার সময় আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। আমরা ঘরে থেকে সবাই মুটিয়ে যাচ্ছি, আশা করবো সবাই তোমরা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করবে, রাইট? It is high time to change our eating habits, আমাদের ইটিং হ্যাবিটস এখন কি করতে হবে, এখনই পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে এখানে টু এর পরে ভার্ব ওয়ান, সাবজেক্টের পরে ভার্ব টু। বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছো, it is time, it's high time, two rules, two plus verb one, subject plus verb two. Have you got my point? Okay, next. What is that?
আমরা বলছিলাম একটু আগে যে as soon as এর একটি বিপরীত রয়েছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সময় আমরা no sooner had ব্যবহার করব। এখানে তিনটি নিয়ম রয়েছে, ভালো করে খেয়াল করো। no sooner had এর পরে than বসবে, scarcely had এবং hardly had এর পরে when বসবে। এরা মূলত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দেয়, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে এরা। তবে আমরা এখানে দেখবো যে কিভাবে এরা এই no sooner had, hardly had এবং scarcely had কে ফ্রেজেন্ট ওয়ার্ডসে আমরা ব্যবহার করতে পারি। ভালো করে লক্ষ্য করো, তোমাদের যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করবো আমরা, তখন কিন্তু এই অংশটুকু দেওয়া থাকবে, বাকি অংশ আমাদেরকে লিখতে হবে। আর প্রেজেন্ট ওয়ার্ডসের সময় প্রথম অংশটুকু দেওয়া আছে, পরবর্তী অংশটুকু আমাদের লিখতে হয়। তাহলে বিষয়গুলি হচ্ছে জাস্ট অপোজিট। বলেছিলাম no sooner had দেওয়া থাকলে হচ্ছে কমপ্লিট সেন্টেন্স, আর I gone out then he came এটুকু দেওয়া থাকলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ওয়ার্ডস। ফলো মি। no sooner had I gone out then he came, যেই মাত্র আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম তখন তিনি এসেছিলেন। scarcely had we reached the station when the train left, যেই মাত্র আমরা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম তখন এই ট্রেনটি ছেড়ে দিল। hardly had he reached the college when the examination began, যখনই সে যেই মুহূর্তে সে কলেজে গিয়ে পৌঁছালো ততক্ষণে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। এই যে বিষয়গুলি no sooner had, then, scarcely had, when, then hardly had, when, these are complex sentences. Okay? এগুলি কিন্তু এক অর্থে যদি আমরা ডিগ্রি কথা বলি সেক্ষেত্রে হচ্ছে এগুলি তোমাদের, আমরা জানি ডিগ্রি কয় রকম আছে। ডিগ্রি হচ্ছে পজিটিভ, কম্পারেটিভ এন্ড সুপারলেটিভ। এটি এক ধরনের কম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, অন টাইপস অফ কম্পারেটিভ সেন্টেন্স দিস আর। ফলো মি। গ্রামার, ইংরেজি গ্রামার আসলে এরকম প্যাটার্ন রয়েছে, একটি জায়গায় পড়াশোনা করলে অন্য জায়গায় সেটি কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রয়োজন পড়ে। আশা করি তোমরা বিষয়টা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করবে। ওকে, দেন as if or as though is a phrase, as if এবং as though একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। as though অর্থ হচ্ছে যেন, কি অর্থ প্রকাশ করে? যেন অর্থ প্রকাশ করে। as if বা as though এর প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং পরবর্তী অংশটুকু কি হবে? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। আর যদি as if as though এর আগের অংশটুকু কি হয়? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, পরবর্তী অংশটুকু আমরা কি করব? পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে করব। ভালো করে লক্ষ্য করো, as if এবং as though এর আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট হয়, প্রেজেন্ট টেন্স বা শুধু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হতে পারে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হতে পারে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট হতে পারে। প্রেজেন্ট টেন্স হলে পরবর্তী অংশটুকু হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। আর যদি as if বা as though এর আগের অংশটুকু হয় পাস্ট ইনডিফিনিট, পরবর্তী অংশটুকু অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে। লক্ষ্য করো একটু, he tells the matter as if he knew it, present indefinite, then past indefinite. Again, he told the matter as if he had known it. He told the matter as if he had known it. Past perfect. Past indefinite, past perfect. Then again, she proceeded as though I had not spoken. সে এমন ভাবে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করছে যেন আমরা কিছুই I had not spoken, আমি যেন কথা বলিনি। তাহলে এখানে তিনটি রুলসে কিন্তু আমরা একই জিনিস লক্ষ্য করছি যে as if এর আগে যখন প্রেজেন্ট ছিল তখন পাস্ট ইনডিফিনিট হয়েছে, as if এর আগে যখন পাস্ট ইনডিফিনিট হয়েছে তখন কি হয়েছে? পাস্ট পারফেক্ট। Have you got the point? As if and as though are together same. আমরা as if কে as though দ্বারা রিপ্লেস করে অ্যান্সার করতে পারবো। পরবর্তী আসছে দেয়ার সাবজেক্ট হিসেবে এবং দেয়ার এর ব্যবহার আমরা আজকে একটু শিখি। সাবজেক্ট হিসেবে এর ব্যবহারটা কিভাবে হয়? একমাত্র দেয়ার হচ্ছে একটি ইনডিফিনিট সাবজেক্ট। ইনডিফিনিট সাবজেক্ট কিভাবে? যে দেয়ারকে আমরা যে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার করতে পারি, যে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে কিন্তু সে বাক্য গঠন করতে পারে, যে কোনো টেন্সে সে বাক্য গঠন করতে পারে। মজার বিষয় হচ্ছে দেয়ারের উপর নির্ভর করে কোনো সাবজেক্ট, কোনো ভার্বই বসে না। দেয়ারের পরে যেই নাউন বা প্রোনাউনটি থাকবে তার উপর ভিত্তি করে সে করে সাবজেক্টে সে ভার্ব চয়েস করে। এখানে লক্ষ্য করে একটু, অবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার, সিঙ্গুলার ভার্ব হলে ইজ, ওয়াজ, দ্যাট মিন্স কি ইজ বসে, ওয়াজ বসে, হ্যাজ বসে, দেন আর বসে, ওয়ার বসে, হ্যাভ বসে। প্রত্যেকটি সাহায্যকারী ভার্বকে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এম এবং এম ব্যবহার করতে পারবো না, বাকি সবগুলি সাহায্যকারী ভার্বকে কিন্তু আমরা দেয়ারের পরে ব্যবহার করতে পারবো। দেয়ার ইজ কল্ড ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার। দেয়ারের পরে কি বসে? দেয়ারের পরে যে কোনো ভার্ব বসিয়ে, সাহায্যকারী ভার্ব বসিয়ে আমরা বাক্য গঠন করতে পারবো। দেয়ার ইজ এ বয়, দেয়ার আর সাম প্রবলেমস, দেয়ার ইজ এ কান্ট্রি, there are some there is a road, there is a highways, there is a car, there is a bar, there is a classroom, there were some problems, there will be some problem, there everywhere there will be used. There সেন্টেন্সের শুরুতে বসবে এবং এর আনসার্টেনটি সাবজেক্ট হিসেবে কি ব্যবহৃত হবে? দেয়ার ব্যবহৃত হবে আমাদের প্রেজেন্ট ওয়ার্ডস এর সময়। সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ থাকলে দেয়ার বসবে এবং আমরা এটাকে যে কোনো সাহায্যকারী ভার্বে পূর্বে কিন্তু একে বসাতে পারব।
এরপর আসবে ইট। ইট হচ্ছে আমরা জানি ইট হচ্ছে একটি সর্বজন গৃহীত একটি প্রোনাউন, যে প্রোনাউন দিয়ে আমরা আনসার্টেন এর ক্ষেত্রে, সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা আনসার্টেন সাবজেক্ট হিসেবে ইটকে ব্যবহার করে থাকি, এবং ইট আমাদের সেই ধরনের একটি ঝামেলাপূর্ণ বাক্যগুলি ইট আমাদেরকে সহজ সমাধান দিয়ে থাকে। ইট ইজ হট টুডে, ইট ইজ হট টুডে, ইট ইজ 10 o'clock, ইট ইজ 11 p.m. in the evening। এই যে বিষয়গুলি বললাম, সময়কে বোঝানোর জন্য, মুহূর্তকে বোঝানোর জন্য, স্থানকে বোঝানোর জন্য আমরা দিয়েছি শিশু, অচেতন কোনো পদার্থ, নিকৃষ্ট কোনো প্রাণীকে আমরা ইট দ্বারা নির্ধারণ করি। আমরা সময় বোঝাই, আমরা দূরত্ব বোঝাই, আমরা আবহাওয়া বোঝাই, আমরা তাপমাত্রা বোঝাই, ইট দ্বারা বোঝাই। এরপর আমরা কি বোঝাই, যে অতীত সময়কে এই দ্বারা ইট বোঝাতে পারি। ইট আমরা অতীত সময়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি, বর্তমান সময়ের জন্য আমরা ইটকে ব্যবহার করতে পারি। ইট এমন একটি সাবজেক্ট, এই সাবজেক্ট দ্বারা আসলে আনসার্টেন সাবজেক্ট হিসেবে প্রায় সব ধরনের বাক্য কিন্তু সে গঠন করতে পারে। ইট ইজ 5 years since I saw him, ইট ইজ 8 years, 8 days since he went there, it is high time। আমরা সময় দেখেছি যে ইট আমরা কি সময় জায়গায় ইট চলে আসছে, ইট ইজ টাইম, ইট ইজ হাই টাইমের বেলায়। মানে ইটকে একটা মাল্টিপল সাবজেক্ট হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে ইট কখন বসবে। ইট হচ্ছে সেন্টেন্সের শুরুতে বসবে, এবং ইটের পরে অবশ্যই সিঙ্গুলার ভার্ব থাকতে হবে। ইট ইজ অর ইট ওয়াজ অর ইট ডাজ, ইট ইজ, ইট ওয়াজ, ইট ডাজ, অর ইট উইল। প্রেজেন্টে ইজ, পাস্ট হচ্ছে ওয়াজ, ফিউচারে হচ্ছে উইল, আর নেগেটিভ করতে গেলে অবশ্যই ডাজ। ইট ডাজ, ইট ইজ, ইট ডাজ, ইট ওয়াজ, ইট উইল। ওকে, সবচেয়ে মজার বিষয় তোমাদের একটা প্রশ্ন করি, যে সময় বলতে আমরা কি বলবো। এখন যদি মনে করি বলো যে আমরা বলতে পারি যে ঘড়ি দেখে এখন বলি যে হচ্ছে আমাদের এখন 10 মিনিট, 1টা বাজতে 10 মিনিট বাকি আছে, বা 1টা বাজতে 1টা বেজে 10 মিনিট, 12টা বেজে 50 মিনিট, তখন আমরা কিভাবে সময় বলবো, মনে আছে? এনিওয়ান ক্যান সে? আমি আনসার দিয়ে দিচ্ছি যে যদি আমরা সময়ের ক্ষেত্রে বোঝাই, সময়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই টু, কম হলে টু ব্যবহৃত হবে, এবং বেশি হলে পাস্ট ব্যবহৃত হয়। কম হলে টু, বেশি হলে পাস্ট। যদি এমন হয় যে 10 মিনিট বাজতে 1টা বাজতে 10 মিনিট কম, 1টা বাজতে 10 মিনিট কম, ইট ইজ 10 minutes to 1, ইট ইজ 10 minutes to 1। আবার 1টা বেজে 10 মিনিট, তখন কি হবে? তখন হবে 10 minutes past 1, ইট ইজ 10 minutes past 1, ইট ইজ 10 minutes to 1, ইট ইজ 10 minutes past 1। 10টা বেজে 10 মিনিট, আর 1টা বেজে 10 মিনিট, আর হচ্ছে 1টা বাজে 10 মিনিট বাকি আছে। বাকি থাকলে টু, এবং অতিক্রম করে গেলে হচ্ছে পাস্ট। এবং যদি শুয়া বলি, শুয়া বলে হচ্ছে পাস্ট 15 মিনিট, কোয়ার্টার পাস্ট। আর যদি আমরা পুনে বলি তখন হচ্ছে কোয়ার্টার টু, পুনে 11টা বাজে। দ্যাট মিনস ইট ইজ কোয়ার্টার টু 11, ইট ইজ কোয়ার্টার টু 11। যদি আবার বলি আমরা শুয়া 11টা বাজে, তখন আমরা কি বলবো? ইট ইজ কোয়ার্টার পাস্ট 11, কোয়ার্টার পাস্ট শুয়া, কোয়ার্টার টু পুনে। হাফ পাস্ট জানি সবাই, হাফ পাস্ট 11, ইট ইজ হাফ পাস্ট 11, 11:30 বাজে, ইট ইজ হাফ পাস্ট 11 ইন দিস ওয়ে। তাহলে আমরা ইটের ব্যবহার শিখলাম। ইট হচ্ছে একটা আনসার্টেন প্রোনাউন, একে সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। পরবর্তীতে কি আসছে, যে উড ইউ মাইন্ড অর ডু ইউ মাইন্ড, উড ইউ মাইন্ড অর ডু ইউ মাইন্ড। একটু খেয়াল করো যে উড ইউ মাইন্ড এবং ডু ইউ মাইন্ড হচ্ছে, এরপরে মাইন্ড শব্দটি হচ্ছে আসলে সমস্যা। মাইন্ড থাকলে এরপরে কি হবে, ভারত সাথে একটি আইএনজি যোগ হয়ে যাবে। উদাহরণ দেখো, the room appears to be suffocating, would you mind opening the windows, would you mind opening the windows। রুলসটি হচ্ছে খুব ইজি, যে গ্যাপের পরে একটি ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকে, এবং শেষে কি থাকে, প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে। গ্যাপের পরে একটি ভার্ব প্লাস আইএনজি হবে, এবং শেষে অবশ্যই একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে। would you mind opening the windows, do you mind taking the box into the room, do you mind taking the box into the room। Say gap, verb plus ing, then end of the question mark। would you mind, do you mind। mind means verb plus ing, mind এর পরে অবশ্যই সিঙ্গুলার ভার্ব বসবে না, যে কোনো ভার্ব থাকলে তার পেছনে অবশ্যই একটি আইএনজি যোগ করতে হবে। এরপর চলে আসছে but for means অতীতে কোনো একটি কাজ যদি না ঘটতো, এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য আমরা but for ব্যবহার করতে পারি। একটু উদাহরণ দেখি আমরা, but for your timely intervention I would have been assaulted by them, I was just a victim of circumstances। পুরোটা কি বুঝিয়েছে? but for your timely intervention, আপনার উপযুক্ত সময়ের যে উপস্থিতি, সেটা আমরা কি করেছি, আনএক্সপেক্টেড ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার মানে হচ্ছে but for, যে আসলে যদি কোনো একটা কাজ না ঘটলে একটা ঝামেলা হয়ে যেত, যে যদি ভদ্রলোক না আসতেন তাহলে কিন্তু আমার কিন্তু সমস্যা হয়ে যেত।
তাহলে ওনার উপস্থিতি কি করেছে? আনএক্সপেক্টেড ছিল। আনএক্সপেক্টেড প্রেজেন্স কি করেছে? ভালো একটা কাজ করেছে। বাট ফর ইজ দ্য আনএক্সপেক্টেড প্রেজেন্ট and unexpected activities. But for your timely intervention, I would have been assaulted by them. I was just a victim of circumstances. There is the use of but for. Then I wish, I fancy, would that plus I were. অর্থ খুব চমৎকার, আমি যদি হতাম। I wish I were a king. I fancy I were a king. Would that I had a car or I were a king. I wish, I fancy, would that সবগুলি হচ্ছে অকল্পনীয়, কল্পনীয় সেন্টেন্স, কল্পনার জগতের সেন্টেন্স তৈরি করে, এবং এই প্রত্যেকটার পরে কিন্তু I were ব্যবহৃত হয়। কি ব্যবহৃত হয়? I were বা I had ব্যবহৃত হয়। I were or I had, I were or I had। আমি যদি হতাম অর্থে I were, আমার থাকতো অর্থে হচ্ছিল I had, থাকতো অর্থে I had, হতাম অর্থে I were। I wish, I fancy, would that I were a king, I were a bird, I were a millionaire, I were the president, I were the merchant, everything in here. I wish, I fancy, would that, এরপরে অবশ্যই I were ব্যবহার করতে হবে। এখানে উদাহরণ লক্ষ্য করছি সেটা। এরপর হচ্ছে unless, as long as, in case। আমরা জানি unless equal to if not, unless equal to if not। unless আমরা if আমরা কন্ডিশনাল যারা পড়েছো এবং নিজের ক্লাসটা অবশ্যই দেখে নেবে। সেই কন্ডিশনাল ক্লাসের মধ্যে আমরা কিন্তু বলেছি unless equal to if not, এবং সেখানে আমরা if এর ব্যবহার দেখিয়েছি। এখানে unless জাস্ট যে যদি না এরকম অর্থ প্রকাশ করলে কিন্তু আমরা unless ব্যবহার করে থাকি। unless it rains we will go for the picnic। যদি বৃষ্টি না হতো আমরা পিকনিকের জন্য যেতাম। তার মানে হচ্ছে unless যদি না অর্থ বুঝিয়েছে। খেয়াল করতে হবে এই অংশটুকু কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ নয়, এই unless বাক্যটাকে নেগেটিভ করে ফেলেছে, আর এই অংশটুকু হচ্ছে অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ। পিকনিক, we will go for the picnic। বৃষ্টি না হলে আমরা কি করতাম? পিকনিকে যেতাম। বৃষ্টি হয়েছে, নেগেটিভ একটা ইমপ্রেশন আমাদেরকে unless এ দিয়ে থাকে। as long as অর্থ হচ্ছে এই শর্তে যে, as long as যদি বা এই শর্তে যে, the poor will continue to suffer as long as they are illiterate। গরিবরা কি করতে থাকবে? তারা ভোগান্তির মধ্যে পড়তেই থাকবে যতক্ষণ না তারা কি হবে? শিক্ষিত হবে, ইলিটারেট থাকবে। অশিক্ষিত থাকলেই কি করতে হবে? তাদেরকে এই কষ্ট করতে হবে। এই শর্তে, কোন শর্তে? গরিব অশিক্ষিত থাকার শর্তে বা অশিক্ষিত থাকার জন্যই কিন্তু তাদের কি করতে হবে? এই দরিদ্র থাকতে হবে। এই শর্তের জন্য কিন্তু as long as, যতক্ষণ না পর্যন্ত কি হবে? শিক্ষিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কি করবে? সাফারিং থাকবে। এই শর্ত হতে পারে, এরকম হতে পারে যে I will stay here as long as the rain stops। যতক্ষণ না বৃষ্টি থামবে ততক্ষণ আমি এখানে অপেক্ষা করবো। জাস্ট ইন দিস ওয়ে। ইন কেস, আমরা সাধারণত সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কোনো পরিস্থিতির কথা ভেবে আমাদের যা করা উচিত তা বলতে ইন কেস ব্যবহার করে থাকি। I will leave my mobile phone switched on in case Lija calls। সে আমাকে ফোন দেয়, তাহলে আমি ফোনটা কি করতে যাবো? রেখে যাবো। এই যে কারো শর্তে, ইন কেস এর কারণে আমি কি করলাম? ইন কেস মিনস কোন একটা কারণে, কোন একটা কজের দেখিয়ে আমরা কি করি? কোন একটা কাজকে যখন আমরা স্টপ করে দিই, সেই অর্থটার ক্ষেত্রে ইন কেস ব্যবহৃত হয়। এবং এর সাথে আমাদের আজকের ক্লাসটি এখানে আমরা সমাপ্ত করলাম। পরবর্তীতে তোমাদের অন্য একটি ক্লাসের মধ্যে আমরা পরবর্তী যে গ্রামাটিক্যাল পার্টগুলি রয়েছে সেই বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। আশা করি তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং বাসায় বসে আমাদের এই বিষয়গুলি বাসায় প্র্যাকটিস করবে, এবং তোমাদের যে রেফারেন্স বই রয়েছে সেই বইয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, সেই এক্সারসাইজগুলি করার চেষ্টা করবে। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার।